Hello everyone. Welcome to Creators Journey. Hi Viswa. जस्ट मिनट में छोटा सा आपका इंट्रो देती हूँ, फिर आपको इनवाइट करती हूँ. सो गाइज, हेलो, गुड इवनिंग एंड यप, वेलकम टू ऑल इन माई शो क्रिएट जर्नी विथ क्रिएटर्स या क्रिएटर्स जर्नी. एंड आज हम एक बहुत अच्छी बारबी डॉल जैसी बंदी है, मस्त से विश्वा करके है लड़की. सी इज प्रिटी गुड लुकिंग एंड बारबी काइंड ऑफ गर्ल. हम आज उसको लाइव में लेके आए हैं एंड गाइज आपको बहुत मज़ा आएगा. सो लेट्स कनेक्ट एंड वेलकम टू विश्वा टुडे. सो हाय विश्वा. हाय. हेलो, गुड इवनिंग. ગુડ ઇવનિંગ. મેડમ તમે નથી દેખાતા. શું વાત કરો છો? શ્યોર શ્યોર. ગાઈઝ, હું વિડીયોમાં દેખાઈ રહી છું કે નહીં? પ્લીઝ પિંગ મી. દેખાય? મારો વિડીયો દેખાય છે ગાઈઝ? પ્લીઝ પિંગ મી. મને તમે દેખાઈ રહ્યા છો? હા, મને યાની તમે દેખાઈ રહ્યા. દેખાય? જસ્ટ અ મિનિટ, હું રીજોઈન કરું. યા, બિંદાસ. આપણો જ શો છે. દેખાય છે. યપ. Let's see. ઓકે. દેખાઈ ગઈ હવે? હા. ઇયરિંગ દેખાય છે? લાંબી નવરાત્રીના વાઇબ્સ વાળી. ओके. सो गाइज, हम वेलकम करते हैं विश्वा का. एंड यस, सभी को मैंने बताया था यू आर लुकिंग प्रिटी गर्ल. सो थोड़ा बहुत मैं बता दूंगी आपके लिए कि मैं आपकी प्रोफाइल पे ज़्यादातर आती हूँ आपके स्माइली फेस, एकदम ब्राइट फेस को देखने के लिए, क्योंकि आपका फेस ऐसा है एकदम से क्यूट. ऐसे आप आंख बंद करके हम देखते हैं ना आपको, तो ऐसा लगता है वाह आज दिन बन થેન્ક गया. યુ. यू नो, सो लाइक जो बोलते हैं ना क्यूटनेस है, वो आपके फेस में है. एंड या दैट्स वाई मैं आपकी प्रोफाइल पे आती हूँ, और आपका जो भी फेस स्टोरी होती है मुझे देखने में बहुत मजा आता है. हाय भव्या. और यस, आपके और मेरे कॉमन फ्रेंड्स जो कि क्रिएटर्स है, इन्फ्लुएंसर है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे आज. सो आज का थीम कुछ अलग सा नहीं है, कॉमन जैसा ही है कि हम बात करेंगे और थोड़ा बहुत गेम खेलेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा बहुत हमारी ऑडियंस को इंट्रो दे दो कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ से हो, वो दोनों. बाद में मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछूंगी, बट आप कहाँ से हो और क्या करते हो? ओके, सो मैं वडोदरा से ही हूँ एंड मैं कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग परस्यू कर रही हूँ एंड आई एम इन थर्ड ईयर. ओह दैट्स ग्रेट. सो हम छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ डिस्कशंस करेंगे आज. तो मैं कुछ पीछे का बैकग्राउंड लेके नहीं बैठी हूँ. चलो, आपके कीप योर कैमरा स्टेबल, भाई आपको कमेंट आई है, कैमरा स्टेबल रखो, राइट? और ऐसा हो तो लेट मी नो, विल अरेंज सम स्टैंड फॉर नेक्स्ट आई हैव टाइम. स्टैंड. बस तो उस पे रख दो, बिंदास फ्री हो जाओ मस्त से. બટ એકચ્યુઅલીમાં મારામાં તમે ફરી દેખાતા બંધ થઈ ગયા છો. ओ माय गॉड. સમ એરર આઈ થિંક. मे बी इंटरनेट इश्यू. મે બી મારામાં બ્લેન્ક છે, બ્લેક. બ્લેક છે? યસ. નો વરીઝ, મારામાં કવર થઈ રહ્યું છે. તો આવી ચાલી જશે. તમારે ત્યાં કદાચ નેટવર્ક ઇશ્યુ લાગે છે, બીકોઝ ઓફ અહીંયા હું તમને જોઈ શકું છું. સો મે બી તમારામાં સેન્ડિંગ સ્પીડ વધારે છે, રિસીવિંગ સ્પીડ મે બી કદાચ ઓછી હશે. નો વરીઝ. સો પોસિબલી.
Okay, no worry. So back to the point. Why you start your this journey, creator? Like आपको कुछ ऐसा लगा था कि आपका कुछ शौक था बचपन से जो होता है ना, मैं तो बड़ी होके हीरोइन भी बनूंगी, नहीं नहीं मुझे तो ऐसा अच्छा ही शौक दिखना तो है, नहीं यू था नो, लाइक बट फूड. शौक तो नहीं था बट लॉकडाउन में मैंने देखा सारे क्रिएटर्स को एंड इट वाज काइंड ऑफ फैसिनेटिंग सो आई गिव इट अ शॉट. ओके, नथिंग बिहाइंड दिस स्टोरी. क्योंकि जब भी कोई क्रिएटर्स बनते हैं ना, उनके पीछे कुछ स्टोरी होती है. किसी का ड्रीम होता है, किसी को प्रोडक्ट अट्रैक्ट करती है, किसी को कैफेज वाला एम्बियंस अच्छा होता है, वहां से कुछ स्टोरी मिलती है, एंड दे हैव टू स्टार्ट दी जर्नी, राइट? सो लाइक दिस. राइट. सो आपके पास था ऐसी कुछ स्टोरी है जहां से आपने स्टार्ट किया ऐसा कुछ? आई वोंट से देयर इज अ स्पेसिफिक स्टोरी है बट लॉकडाउन में मैंने बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया दैट ऑब्जर्वेशन लेड मी टू दिस. Okay, fine. So, how you manage your study and this industry content creator? Because जब तक हम दोनों एक ही सिटी से हैं एंड राइट. आप हर काफी इवेंट में आप इनवाइटेड हो, काफी में जाते हो, मीटअप्स होती है, ब्रांड का कोलैबोरेशंस होता है, समटाइम यू हैव टू विजिट अ प्लेस. सो हाउ यू मैनेज योर स्टडी एंड एवरीथिंग? लाइक पेरेंट्स कुछ बोलते हैं कि भाई तुम स्टडी पे ध्यान दो, इसमें नहीं जाना. व्हाट एग्जैक्टली this the feeling and what your experience? રાઈટ. મેં મોસ્ટ ઓફ એવું નથી કર્યું કે સ્ટડીઝને છોડી દીધું હોય. હું બંનેને હેન્ડ ઇન હેન્ડ રાખવાનું વિચારું છું પ્રોપર બેલેન્સ બંનેમાં બીકોઝ એક મારી હોબી છે અને એક મારું કરિયર. સો ઇટ્સ લાઈક કે જ્યારે મને મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ તો હું સ્કીપ નથી જ કરતી કોલેજીસ બટ ઇન કેસ કે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ કોઈ શૂટ હોય તો હું મોસ્ટ ઓફ એને ખાલી વીકેન્ડ્સ પર પ્રિફર કરું છું. પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય તો જ એના માટે એક રજા કેવું. બાકી તો હું મોસ્ટલી વીકેન્ડ્સ પર જ પ્રિફર કરું છું કન્ટેન્ટ ક્રિએશન. બાકી વીકડેઝ પર સ્ટડીઝ. Okay. So like okay, you want to go with Gujarati, then we can go with the Gujarati because I have a good flow in Hindi, but no worry. So તમે એવું ક્યારે કર્યું છે કે કોલેજની અંદર જવાનું હોય અને કોઈ બ્રાન્ડનો કોલાબ આવ્યો હોય તો કોલેજ બંક કરી છે? મમ્મી પપ્પાને કીધા વગર? ના ના કીધા વગર તો ક્યારે નહીં. મારા મમ્મી પપ્પા એટલા સપોર્ટિવ છે ને કે હું એમને કહી દઈશ ને then they are okay કે કહી દીધું ઓકે વાંધો નહીં નથી જવું નહીં જવાનું. That's good. તો કઈ like છુપાવવાની જરૂર નહીં. રાઈટ, જ્યારે તમે આજે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તમે આયા, કન્ટેન્ટ ક્રિએટર જર્ની સ્ટાર્ટ કરી, પછી તમારા ફોલોવર્સ વધતા ગયા. સો સૌથી વધારે કેટલા ફોલોવર્સ થયા અને એની તમને સૌથી વધારે ખુશી થઈ હતી? કયા નંબર પર તમે સૌથી વધારે ખુશ થયા? હાસ, મને આ જોઈતું જ તું, યુ નો એ I would ફિલિંગ હોય. say 20,000. અચ્છા, मतलब આમ વાવ, 20 मतलब 20 તો થઈ જ ગયા. લાઈક એ હા વખતે શું કર્યું તું, શું right. સેલિબ્રેટ કર્યું તું, કંઈક પોતાને ગિફ્ટ આપ્યું? વોટ ના એક્ઝેક્ટલી ડુ ધેટ ડે? મને એકચ્યુઅલમાં એક કેક શોપે 20K ની કેક મોકલાવેલી લાઈક એઝ અ જેસ્ચર વાવ. કે ઇટ્સ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ you have got 20K. So I was like wow, that was so amazing experience and મેં એની પોસ્ટ પણ મૂકી છે. ચલો, એ પોસ્ટ પર જઈને મારી લાઈક આવશે આફ્ટર ધ લાઈવ. ઓકે, ફાઇન. દેન આફ્ટર ફર્સ્ટ ટાઈમ તમને જ્યારે કોલાબરેશન્સની અંદર પેમેન્ટ આવી, રાઈટ? સો એ પેમેન્ટનું તમે શું કર્યું? અમાઉન્ટ નહીં પૂછું, પણ તમે પેમેન્ટનું શું કર્યું? પહેલાં તો પેમેન્ટ આવ્યું તો ફર્સ્ટ કોલાબ માટેનું એક્સાઇટમેન્ટ શું હતું? અંદર જે પેલું ખયાલી પુલાવ થાય ને, હું આ કરીશ, હું આમ કરીશ, તો એ હાઉ ધ સીન, શું થઈ રહ્યું હતું ત્યારે દિમાગમાં? અને જ્યારે આખું આખું જે સીન પતી ગયો, યુ રિસીવ ધ પેમેન્ટ, એ પેમેન્ટનું તમે શું કર્યું? મેં એ પેમેન્ટમાંથી સૌથી ફર્સ્ટ પેમેન્ટમાંથી મેં મારા મમ્મી અને ડેડી બંને માટે એક એક ગિફ્ટ લીધેલી. સો ધેટ્સ ગ્રેટ. પણ એ જ્યારે તમારી પાસે પહેલું આવ્યું ત્યારે શું ફિલિંગ હતી? કેમ કે યુ નો ઘણા ક્રિએટર્સ એવા હોય છે કે જેના ઘણા બધા ફોલોવર્સ હોય છે, નંબર્સમાં કેમાં હોય છે, બટ ટીલ દે રાઈટ ડોન્ટ ગેટ એની કાઇન્ડ ઓફ પે. ઘણા એવા મને રાઈટ. મળે, રાઈટ? સો આવી સિચ્યુએશનમાં તમને જ્યારે પણ મળ્યું હશે, જેટલા ફોલોવર હિટ કર્યા, જ્યારે પણ મળ્યું, પણ જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ તમારી પાસે કોઈ બ્રાન્ડે આવું કીધું કે ભાઈ વી આર કોલાબરેટ વિથ ઇન અ પેમેન્ટ કન્ડિશન, સો કેવું થયું હતું? આમ લાઈક ફિલિંગ શું આવી હતી? મેં એકચ્યુઅલમાં છે ને એક પણ વસ્તુ પે વગર આજ સુધી કરી જ નથી લાઈક ફ્રોમ ધ ડે 1 મેં જ્યારથી સ્ટાર્ટ હા, એ કર્યું જ ત્યારથી હું પે વસ્તુ. લઉં છું. હા, તો એ જ વસ્તુ.
કે પહેલું જ્યારે પે આવ્યું હતું ને એ ફિલિંગ, ભલે ને જ્યારથી તમે લેતા હોય પણ એ ફિલિંગ હોય ને એક મેરી ખૂન પસીને કી મહેનત, યુ નો, રાઈટ, પહેલી એ કમાઈ. પહેલી ફિલિંગ બહુ જ સ્પેશિયલ હતી. લાઈક એ વર્ડ્સમાં તો સ્પેસિફાય કરવું ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. ઇટ વોઝ સમથિંગ, આઈ વોઝ એક્સ્ટ્રીમલી હેપી કે લાઈક મારું ફર્સ્ટ પેમેન્ટ એવી આટલી અર્લી એજ પર. ઇટ વોઝ લાઈક આઈ વોઝ અરાઉન્ડ બિલો 18 હતી હું ત્યારે. એટલે ત્યારે મારું અકાઉન્ટ પણ માઇનર હતું, ત્યારે મારું ફર્સ્ટ પેમેન્ટ આવ્યું હતું. સો ઇટ વોઝ લાઈક એટ ધીસ એજ ઇટ્સ સચ એન અચીવમેન્ટ ફોર મી. એટલે એકદમ જ ખુશ હતી. અને વોટ અબાઉટ ધ પેરેન્ટ્સ, જ્યારે તમે આ કીધું એમને, નો ડાઉટ તમારા પેરેન્ટ્સ તમને સપોર્ટ કરતા જ હતા, રાઈટ? રાઈટ. બટ પેરેન્ટ્સે શું કીધું જ્યારે ફર્સ્ટ અર્નિંગ કર્યું? તો ડીડ દે ટેલ કે બેટા અત્યારે ભણવાનો ટાઈમ છે તો ડોન્ટ ફોકસ ઓન ધીસ, પૈસા તો પાછી જિંદગીમાં તમે કમાતા જ જશો, યુ નો, સમથિંગ લાઈક. તો એવું કઈ થયું હતું કે શું હતું એક્ઝેક્ટ કન્વર્ઝેશન? સમથિંગ કઈ યાદ છે કે શું હતું પેરેન્ટનું એક્સપ્રેશન? મને યાદ છે ત્યાં સુધી ધે વર ઓલ્સો હેપી. એન્ડ એ લોકો મને ઓળખે છે કે મને ક્યારે એવું નહીં કહેવું પડે કે સ્ટડી પર ફોકસ કર. મારું પોતાનું જેવું છે કે મને વગર નહીં થયું હોય તો હું જાગી લઈશ, કરી લઈશ. એટલે એ લોકોને એવું તો મોસ્ટ ઓફ નહોતું જ કે હું નહીં છે ને ફોકસ મારો ડાયવર્ટ થશે. બિકોઝ હું ફોકસ તો કરી જ લઈશ, પણ સાથે જે કો કરિક્યુલર છે એના માટે મને ખાસું બધું કોંગ્રેચ્યુલેટ કર્યું હતું કે ઇટ્સ ગુડ કે તું સાથે તારો પેશન, તારી હોબીઝ પરસ્યુ કરી રહી છે. ઓકે, that means you are blessed with the લવલી પેરેન્ટ્સ કે જે તમને તમારા પેશન્સ, યુ નો, ઘણા પેરેન્ટ્સ એવા હોય છે કે ભાઈ આ બધી વસ્તુઓથી તમારું કરિયર ના બને. બટ લાઈક આઈ એમ સો હેપી કે હવે જે પેરેન્ટ્સ છે સમજી રહ્યા છે કે લાઈક ડોક્ટર, એન્જિનિયર સિવાય પણ બહુ જ બધી કરિયરમાં ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. બસ એકવાર તમે બચ્ચાઓને વિંગ્સ આપો, કમાલ જ કરશે. કેમ કે એમને ખબર જ છે કે મજા કરતા કરતા કમાવાનું છે. મમ્મી પપ્પા ક્યાં સુધી આપશે? આઈફોન તો મમ્મી પપ્પા નહીં જ લઈ આપે, બધાના મમ્મી પપ્પા આઈફોન નહીં લઈ આપે. એની માટે આપણે તો કંઈક કરવું જ પડશે તો આઈફોન આવી જ જશે, યુ નો, સમથિંગ લાઈક ધીસ. અને ઓકે ફાઇન. લઈ આપે ને તો પણ એ સેટિસ્ફેક્શન જે પોતાના પૈસાથી લીધેલા વસ્તુનો હોય ને એ તો ના જ મળી શકે. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. સો વિશ્વા, વોટ તમે શું વિચારી રહ્યા છો કે આ જે જર્ની લઈને જવું છે, તો આ જર્નીની અંદર તમારે આ જ વસ્તુ પર તમારા અકાઉન્ટ પર ચાલવું છે યા તમારે આને લઈને કોઈ ડ્રીમ છે? લાઈક યુ હેવ ટુ ડેવલપ યોર બ્રાન્ડ, યુ હેવ ટુ એસ્ટાબ્લિશ યોર કંપની યા માર્કેટિંગ કંપની યા લાઈક પ્રોડક્ટ સમથિંગ, યા ફિર એન્જિનિયરિંગ ભણી રહ્યા છો તો ભાઈ અમે તો સોફ્ટવેર ડેવલપર જ બનીશું, એપ્લિકેશન બનાવીશું, યુ નો, ફોર ઇન્ફ્લુએન્સર. તો મેં એવું વિચાર્યું છે કે લાઈક હું પોતાનું મે બી બિઝનેસ કરીશ, બટ ઇટ્સ નોટ અ ફિક્સ થિંગ. બહુ બધા વેરિએશન્સ છે મારા મગજમાં જે હજી એકદમ ફિક્સ કશું નથી. બટ હું બધું એક મિક્સચર વિચારી રહી છું બધાનું, જે મારા વિચારો છે. એટલે જે બહાર આવશે એ થોડા વર્ષોમાં ખબર પડશે. ઓકે, એટલે તમે જૈન વાણિયા છો? ના ના, હું વૈષ્ણવ વાણિયા. અચ્છા, એટલે સા હોય ને એ લોકો બધા બિઝનેસ જ કરતા, યુ નો, સો બ્લડમાં જ હોય. એ પછી વૈષ્ણવ હોય કે જૈન હોય, સા મતલબ ધંધો કરવો, બોસ. ઓકે, સિરિયસ વાત બહુ બધી થઈ ગઈ. ચાલો સૌથી પહેલા એ કહો કે નવરાત્રીની શોપિંગ થઈ ગઈ કે નહીં? હા, થઈ ગઈ. અહીંયાથી કરી? બરોડામાં કઈ જગ્યા પર? બહુ બધા છે, લાઈક કુનાલ 4 રસ્તા છે, પછી મુક્તાનંદ છે, અહીંયા આપણે લાલબાગ છે. કઈયાથી કરી કે ઓનલાઈન જીતના? મેં 2-3 તો જે લીધી છે, મેં મારા જે જ્વેલરીની શોપિંગ છે એ મોસ્ટ ઓફ આવા સ્ટ્રીટ માર્કેટ્સમાંથી કરી છે. એન્ડ જે આઉટફિટ્સ છે એ મોસ્ટ ઓફ ડિઝાઇનર્સ અને છે ને 1-2 કોમ્બો કર્યું છે. સો આવું સ્ટ્રીટ પરથી નહીં લીધી ચણિયાચોળી? શું? સ્ટ્રીટ પરથી ચણિયાચોળી નથી લીધી? ના. આવું ચાલતું, એ સ્ટ્રીટ વાળા કેટલા બધા મહેનત કરતા હોય બિચારા. આવું કરવાનું સાવ એ સાવ કોઈક લાઈવ જોતું હશે ને તો કહેશે વિશ્વાબેન કોઈક વાર તો આ બાજુ આવો અમારે ત્યાં બોલાવશો તો પાક્કું જઈશ. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. સો ક્યાં રમવા જવાના ગરબા? એલવીપી. પાસ આવી ગયા? તમે પણ ખબર હશે નથી આયા હજુ, લેવા જવાનું છે.
પણ હું ગરબા દરરોજ નથી રમતી, 1 કે 2 દિવસ જ રમતી હોઉં છું. બાકી બધા રમે ને મને જોવાની મજા આવે. ચાલો, હા, મેં જોયું તો ગરબાની અંદર તમને. ઓકે, ગરબાની અંદર તમે સાચે ગરબા રમો છો કે બધાને મારો છો કે પછી રીલ્સ ગરબા ઉતારો રમું છો, છું. લાઈવ મને કરો છો? બિલકુલ કોઈની કોણી વાગે કે કોઈનો ધક્કો વાગે નથી ગમતું, એટલે કરવાનું પણ નહીં, જે વસ્તુ ના ગમે. પણ કોકની એટલે શાંતિથી વાગી જાય તો પોતાની શું લેનમાં ગરબા કરો? રમવાના. એવું નહીં, કોકને આમ રમતા રમતા વાગી જાય તો શું કરો? ઉભા રહો, પછી ટર્ન મારીને આવે તો પછી આમ મારો સામે. ના ના, इट्स लाइक जवा दो, इग्नोर इट. हाय. राइट राइट राइट। अपने साथ मोनिका कनेक्ट हुए हैं। हाय मोनिका। सो ओके. या कुनिका, यस यस. मोनिका, यू नो एंड में કાકા વાલે કાફી જોઈન हुए। હાય કુનિકા। ઓકે ओह. ફાઇન। સો ગરબાની અંદર તમે કોઈને નથી મારતા, તો ભાઈ જેટલા બી લોકો એલવીપી માં જવાના છે બધા આમની જોડે ગરબા રમજો, અને કદાચ તમારા કોઈથી આમ श्योर. સેન્સ નાનું મોટું હર્ટ થશે ને તો વિશ્વા બહુ જ મોટા હાર્ટ વાળા તમને બધાને માફ કરી દેશે, પણ ધ્યાન રાખજો। કયો ફેવરેટ ગરબો છે જેને આમ રમતા રમતા એવું થાય ને કે ગરબો આવે ને એટલે આપણે પેલું ને આમ રમતા હોય, પેલું આમ ચણિયો પકડીને આમ હલડુલ કરતા હોય ને, એક લેવલ પર આપણી એનર્જી થોડી राइट. ડાઉન થાય, યુ નો। સો કુનિકાએ તમને હાઈ કીધું। मैं भी आई लाइक यू. અરે વાહ, हाय. ધેટ્સ ગુડ। સો એવી રીતના યુ નો તમે આમ ગરબા રમતા હોય પછી થોડીક એનર્જી થોડીક ડાઉન થાય, પછી આમ ચણિયાથી આમ ગોલ ગોલ ફરતા હોય, અચાનકથી ફેવરેટ ગરબો આવે એટલે પાછી રીધમ પકડાઈ જાય, એવું કયો ગરબો? गोरी राधा ने काळो कान. અરે વાહ। બધાને એવું હોય છે કેમ કે એ આવે ને એટલે ગમે તેટલો થાકેલો પાકેલો રમનારો ખેલાડી હોય ને ઠેકડા મારવા માંડે, યુ નો। સો Yes. પછી પેલું છે ગરબા પતી જાય તો એના પછી આપણે પેલું રમઝણિયું રમીએ, પછી પેલું राइट સર્કલ राइट. રમીએ, તો બધું તમે રમો છો કે નહીં ગમતું, કે પછી સીધો ડાન્સ જ ગણપતિ ડાન્સ? વચ્ચે કોઈ વાર ઈચ્છા થાય તો, બાકી ડાયરેક્ટ ડાન્સ. ડાન્સ કરવાનો? ઓકે ડન, તો મજા આવે। તો ગરબા તમારા ગ્રુપ જોડે રમવા જાઓ છો કે લાઈક કેવી રીતના રમવા જાઓ છો? હું મારા ગ્રુપ સાથે જાઉં છું. તો એમાં કેટલી વાર એવું થયું, બધી વાર તો કેવું થાય ગરબામાં કે આપણે ગરબા રમવા માટે મસ્ત તૈયાર થઈને જઈએ અને તમને ખબર હશે કે ગ્રાઉન્ડની આસપાસ જામર લાગેલા હોય એટલે કોઈને ફોન ના લાગે, તો કેટલો ટાઈમ ગરબા રમો, કેટલો ટાઈમ ફોન કરીને બધાને યાદ કરો અહીંયા ઊભી છું, તું આવી જજે, તું આવી જજે, આમ છે તેમ છે, એવું થાય કે વધારે ગરબા રમવા મળે? સિચ્યુએશન શું બનતી હોય છે? આ વસ્તુ બહુ ડિપ્લોમેટિક છે, કારણ કે મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ તો કોઈને કોઈ ખોવાઈ જ જતું હોય છે ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં. અગ્રી। ભલે તમે જગ્યા આપી હોય કે અહીંયા આવવાનું, તો કોઈને કોઈ ખોવાઈ જતું હોય ને, ત્યાં નેટવર્ક ના પકડાતું હોય, એટલે એને શોધતા શોધતા ગરબા રમાતા હોય આખા ગ્રાઉન્ડમાં. પાછા તમારા કોડ વર્ડ હોય, લાલ પીરું લાલ કલરનું પહેર્યું છે, આ લાઈન છે, આની અંદર આટલા છે, યુ નો। પછી બિચારું શોધે કઈ છે નથી મળતી, આ થાંભલા પાસે, અહીંયા અહીંયા, આવું થતું હોય છે। જ્યારે હું લાઈક બિફોર 5 years સૌથી વધારે ગરબા રમતી હતી ને તો બધા ખોવાઈ જાય તો એ કરવું પડે, અહીંયા ઊભા છે, એમાં કેટલીક વાર તો થાંભલા પાસે ઊભા ઊભા 3 રાઉન્ડ પતી જાય તોય ના મળે। તો તમે કોઈ દિવસ આવા ખોવાઈ ગયા, ખાલી શોધવા વાળી ટીમમાં જ હતા? ના ના, હું બી 2-3 વાર ખોવાઈ ગઈ છું, તો ખોવાઈ એટલે જાવ તો એ શું વસ્તુ કરો? કોમન છે. તો ખોવાઈ જાય તો એકલા એકલા રમીને આવતા રહો કે પછી એક જગ્યા પર તમારી હોય ફિક્સ જગ્યા કે અહીંયા બધા પાર્કિંગ કર્યું છે, તો તમે બધા આવો, પછી તમે એકલા એકલા તો રમી લીધું, હવે ચલો આપણે બધા મજા કરીએ, અને ત્યાં પણ કેટલાક હોય ને કે ગરબાનો હજુ ક્રેઝ હોય કે આયા સ્કૂટર પાસે, આ તમારા વ્હીકલ પાસે, પછી થોડી વાર ઉભા રહે અને ત્યાંય પછી થોડોક ગરબા રમવાના એઝ અ સર્કલ, અને પછી ઘરે જવાનું, એવું કંઈક કરો છો? ના ના, એવું કઈ નહીં, જે ગરબા હોય એ અંદરના ઇન્ટરનલ ગ્રાઉન્ડમાં જ, બહાર તો તમે બધા 50 વાગ્યા પછી. મજા નહીં કરવાની, આવી રીલ વીલ નહીં બનાવવાની પછી એ એવું બધું આફ્ટર અને પહેલા પ્રી? કરી લેવાનું, પછી નહીં. રમવાના ટાઈમે રમવાનું. પછી યસ, તો ગરબા તો રમી ગયા, પછી તમે ઘરે જાઓ કે પછી ઘરે ઘરે. ખાવાની જવાનું બરોડામાં? બહુ બધી ના, જગ્યાએ નાઇટમાં થોડું છે। ખાઈ લેવાનું, ત્યાં ઈચ્છા થાય તો ખાઈ લેવાનું. રાઈટ રાઈટ, એટલે તમે ગરબા જ પર્ટિક્યુલર ગરબા જ રમવા જાઓ છો। હું તો જોવા જાઉં છું, ખાવા જાઉં છું, અને પછી બધાની રીલ જોઉં છું, બધાને કમેન્ટ આપું, મેં તને જોયું હતું આ કલરમાં હતું ને, મસ્ત ગરબા રમતું તું, પાછળ ધક્કો કેમ માર્યો તું? ઓકે નો વરી। સો આપણે એક નાનકડી ગેમ રમીએ, બરાબર છે? હવે ઓકે. ગેમની અંદર આપણે કહીએ છીએ ને રેપિડ ફાયર રાઉન્ડ। રેપિડ ફાયર રાઉન્ડની અંદર હું 2 વસ્તુ બોલીશ, બરાબર? 2 ની અંદરથી કોઈ એક વસ્તુ તમારે ચૂઝ કરવાની, ફટાફટ, વેઇટ નહીં ઓકે. કરવાનું, બરાબર છે? તો સૌથી પહેલું
यू आर अ गर्ल लाइक पापा की परी या माँ की लाडली? माँ की लाडली. ग्रेट. स्कूल और कॉलेज? College. બંક મારવા મળે કે જ્યારે જોવે ના ત્યારે જવાનું, યુનિફોર્મ નહીં પહેરવાનો, હોમવર્ક કોઈ ચેક ના કરે. राइट 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 राइट. नो वरी. नाउ आपको कॉलेज या ब्रांड सूट? What? आपको प्लेस कौन सा अच्छा लगता है, कॉलेज या ब्रांड सूट? Brand. ओके. देन क्लोथ, अगर मैं बोलती हूँ कि क्लोथ, तो क्लोथ में आपको कौन सी स्टाइल पसंद है? Frock. ओके. फूड, कौन से स्टेट का कौन से स्टेट का? फूड? તમારો અવાજ કપાય છે. फूड आपको कौन से स्टेट का पसंद है? अच्छा, like cuisine. Italian गुजरात, cuisine. गुजरात, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, एमपी? तो पंजाब. ओके, दैट्स ग्रेट. देन फेस्टिवल, नवरात्रि. लाइक नवरात्रि. Yes. दैट्स ग्रेट. So you are a kind of person, chai or coffee? None. બેમાંથી એક પણ નહીં. એક પણ નહીં. Oh, that's great. So Bonvita. ના, ચોકલેટ મિલ્ક કહી શકાય. No worry. Then you like hills or snow? સ્નો. Cool. Okay. ગરબાની લાઇન્સ બોલીશ, તમારે પૂરી કરવાની, પછી આપણે લાઈવ અહીંયા પૂરું કરીશું. ઓકે? ઓકે. અમે મૈયા રે. ગોકુળે ગામના. રાઈટ. આવો તો રમવાને. ગરબા રમવા જઈએ. ગરબે ઘૂમવાને. Oh, yeah. રાઈટ. આજ. નેક્સ્ટ વન કદાચ તમે નહીં સાંભળ્યો. માડી તારા મંદિરિયામાં ઘંટરા ગાજે. મંદિરમાં ઘંટ વાગે ને. હા, રાઈટ રાઈટ. રાઈટ. સો તમે પ્યોરલી ગરબા જ રમો છો, સાંભળો છો ઓછા. સો યુ આર અ ડેડિકેટેડ ગરબા પર્સન. સો વિશ્વા, યસ, બહુ મજા આવી તમારી જોડે. એન્ડ વન ઓફ માય ફ્રેન્ડ આસિકા એન્ડ દીક્ષિત બંને હમણાં જોઈન થયા. પણ સોરી ગાઈસ, અમારે જવાનો ટાઈમ થયો છે. અમે લોકો અહીંયા લાઈવ પૂરું કરી રહ્યા છીએ. એમને બી કહી દીધું. તો ટાટા ગાઈઝ એન્ડ થેન્ક યુ વિશ્વા. બહુ શોર્ટ ટાઈમની અંદર આપણે લાઈવ કર્યું. નેક્સ્ટ ટાઈમ ફરી લાઈવ કરીશું, એમાં અલગ કોન્સેપ્ટ લઈને. આ કોન્સેપ્ટ મારો થોડો ઘણો નવરાત્રીને લઈને હતો. તો થેન્ક યુ ફોર યોર ટાઈમ. અને જો Thank you. 7મા 8મા નોર્થે આવીશ તો ડેફિનેટલી તમને મળીશ ગરબામાં. ઠીક છે? Sure. બાય Bye-bye. ગુડ નાઇટ. Good night.